नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी जी उन्होंने कलअदम करार दिता गया तो हुण जो शरपसंद अनासर ने उन्होंने खिलाफ उत्थे ऑपरेशन जारी है। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने वादा किया कि किसी किस्म का कोई रायत जी नहीं बरती जाएगी। 72 के करीब गिरफ्तारियां भी हुई ने और एहतजाज की कॉल सी, लेकिन इसके बावजूद उत्थे मामूल के मुताबिक कारोबार जोड़ा वे वो भी जारी है, दुकानें भी खुलियां, मार्केट सारा काम जोड़ा वे मामूलाते ज़िंदगी उस तरह चल रहे हैं। चोर साहब चलने तो उन्होंने को पुछने इस हवाले नाल। चोर साहब, कल तुसी एक बड़ी अहम गल की, बड़ा नुकता तुसी चुकिया सी, मैं उस बाद भी तुहाडे नाल डिस्कस किया। तुसी इतों असीं गल की, उसके बाद राती कलअदम भी हो गई। तुसी कहा सी कि भी अवामी एक्शन कमेटी जी है उसका मुतालबा कि 12 सीटां जिहड़ियां ने महाजर नशिस्तां इन्होंने ख़त्म करता जाए। फिर तुसी इस सवाबे राय की गल की, फिर नाल तुसी यह नुकता उठाया कि भी वो फिर किहड़े ताकतां दे हत्थ च खेल रहे हैं, ये किसी दुश्मन का एजेंडा तो नहीं टो कर रहे जिहदे नाल सारा। हाँ, अगर 24 लाख वोटर्स तुसी जिहड़े ने उन्हां नूं आबादी जिहड़ी है सॉरी उन्हां नूं तुसी सारे प्रोसैस चों कढ दिंदे हो ते कलअदम करार देता, ऑपरेशन भी जारी है, अगे इलैक्शंस भी ने ते इह ते मुश्किल सूरत हाल नहीं उत्थे पैदा हो गई। और तो मेरा ख्याल है कि साडा जिहड़ा नुकता सी, जिहड़ा मैं बयान कीता सी, वो एक वैलिड क्वेश्चन है सी और स्टिल है वे कि देखो कि जिस साडे कहंदे ने ना सियाणे के बाज़ले हत्थां नाल गंढां दित्तियां जिहड़ियां ने ना ते वो फिर एक मौके दे उत्ते फिर दंदां नाल खोलणियां पैंदियां ने। वो इंज हुंदा कि तुसी किसी तंजीम नूं या किसी एक ऐसी बेसिमत किस्म की जिहड़ा ग्रो होवे और एक ओदी पोलीटिकल तरबियत ना होवे, ओदा पोलीटिकल एजेंडा एक मुतसादम चीज़ां दे नाल होवे, अनक्लीयर होवे या मुख्तलिफ मुफादात नाल टकरा रहा होवे और वो सिचुएशन नूं अपने हक दे विच मूव करन दी कोशिश करे और कामयाब होवे और स्ट्रीट दे अंदर आके और डंडे दे जोर दे उत्ते मुतालबात नूं लैके आए और सिचुएशन के उत्ते ब्लैकमेल इस हद तक स्टेट और रियासत गवर्नमेंट मशीनरी हो जाए कि उन्होंने कुछ ना कह सके तो वह फिर रिजल्ट फिर इस तरह निकलता कि तुसी शरपसंद अज पता चल गया तुहानू कि शरपसंद सन जिस वेले एक मूवमेंट उठ रही सी, मूवमेंट पनप रही सी, मुख्तलिफ कॉर्नर्स जिहड़े ने वो तुहानू पाकिस्तान के जिहड़े एजेंसीज ने पाकिस्तान नूं जिहड़े नज़र रखने वाले जिहड़े लोग ने उन्होंने क्या ये सारी मूवमेंट्स का कोई समझ नहीं आई कि जिहड़े लोग ने आज़ाद कश्मीर वर्गी सेंसिटिव एक जगह दे उत्ते देखो, मैं अगे के भी कल भी कहा सी कि गिलगित बल्तिस्तान एक्स फाटा का एरिया तो शुरू हो जाओ, बल्कि ग्वादर तो शुरू हो जाओ, जिहड़ा बॉर्डर एरिया जिन्होंने असीं नॉर्थ वैसट ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਖਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਖਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਈਨਾ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ। इस सिचुएशन है पूरी इंज करके पट्टी नाल नाल चलती आ रही है। अगर तुम जोग्राफिए नूं देखोगे तो यदा महल्ले वकू चेक करोगे, लोकेशंस देखोगे तो ग्वादर यानी बहीरा अरब तो शुरू होके ये पट्टी दे नाल नाल तुसी चलते आओगे तो इंडिया तक चीन दे उत्ते हुंदे ते नाल उत्थे आके मिलेगी। कराकोरम दे एरियाज दे विच एक माउंटेनियस एरियाज ग्लेशियर्स दे एरियाज दे विच ये जाके मिलेगी। और एक खिते के दूसरी तरफ चले जाओ, तालिबान बैठे, तालिबान ने पाकिस्तान दे नाल या पाकिस्तान दे पीपल्स दे नाल वो सलूक वो कर रहे ने जिहड़ा शायद कोई दुश्मन भी ना करता होवे, ठीक है ना जी। वो पाकिस्तान दी हर सिचुएशन नूं एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते। क्या वो अफगानिस्तान दे अंदर अफगानिस्तान तो वाखान तो और या दूसरे एरियाज दे विचों आके उन्हां दे बंदे ने की पता चलदा कि इक्को जे नहीं ते ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਮਹਾਜਰੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਨੋਈਅਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ठीक है। और लेकिन उन्होंने को पैसा तो है ना, पैसा फाइनेंसिंग कर रहे हैं, अपनी सर्वाइवल वास्ते भी कर रहे हैं। कोई
ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਮਹਾਜਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 12 ਸੀਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 25 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਮਹਾਜਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਹਾਜਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਜਰ ਸਟੇਟਸ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਗਲੀਆਂ ਔਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਲਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਲੜੇ? ਕਿਉਂ ਵੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ 'ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਫੈਸਲ ਰਠੌਰ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਅਬੂਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਲਤੀਫ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ DNA ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜ ਜਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ GB ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਪਸੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਏ ਬਈ ਤੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਣੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਿੰਧ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਪਸੰਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਵਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸਨ, ਬਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸਨ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਲਅਦਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲਅਦਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਕਾਹਦੇ ਰਹੇ? ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ तमाम ਪਾਰਟੀਜ਼, ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਦੂਜੇ ਫਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਸੀ APC ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਤਜਾਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰਾਊਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਰਿਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੁਰਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੁਰਤ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਓ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਪਸੰਦੀ, ਤਫਰਕਾਬਾਜ਼ੀ, ਮਜ਼ਹਬ, ਮਸਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਪਸੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਓ। ਇਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ।